ассалому алайкум ҳоҷи ҷон. ҳамин саволи маро ба пуррагӣ хонед. дар инҷа баъзе нафарҳо дорем мо, шояд бародарои азиз ин дар Русия бошад, худшона ҳоҷӣ мегиранд, шайх мегиранд, мулло мегиранд, бо кимчиҳои дигарам, лекин моро дурӯғ мегӯянд, ҳаққи моро мехӯранд. ҳоҷи бобо, аслан барои ҳамин нафарҳои ноҳақ мехӯранд, ба боз инҷа рекето дорем, моро худмона пул мебанданд бо ҳамаи одамоне ки боз одамонеанд ки намоз доранд, риш доранд, тасбеҳ доранд. чӣ аст ҳукми дин? ё Аллоҳ ё расули ӯ. бародари азиз, ин бародари мо шояд ҳамон давлатҳои Русия бошад. мақсадаш ки нафарҳое ҳастанд дар инҷа ки худошона мақсад эшонзода мегиранд, ҳоҷӣ мегиранд, ё мулло мегиранд, ё шайх, ё ким чизи дигар гуфти худи ҳамин, ва ҳаққи моро мехӯранд, дурӯғ мегӯянд, боз риш доранд, ана намоз доранд, тасбеҳ доранд. ана бо як қисматш мега рекетанд ки моҳора як маблағи муайяна мебанданд ки ҳамин маблағи муайяна мақсад сари мода мисол барои ман 1000 Русия ё ки мисол $1000 ту бояд биёри мара бутӣ. оё ҳамёра ҳукмшон мега дар дин чияй? оё ислом барои инҳо чӣ ҳукм кардагӣ аст? бародарони азиз ва гиромӣ, ман намедонам дар шаҳри чита будум, ҳамин суола аз ман карда буданд ки ё мумкин дар шаҳрҳои Иркутск будум, ҳамин кадом шаҳре буд ки аз ман ҳамин суола карданд ки халас ҳамунҷада ҳамин нафарҳое ҳастанд ки молҳои моро ба ғайри ҳақ мехӯранд ва посредникҳое ҳаст ки моҳоро мақсад фиреб мекунанд, бештари маблағҳои моро мехӯранд. хай бо бадбахтиш мега дар ҳамае ки риш доранд, ҳоҷиянд, шайханд, мақсад ё дигар ҳарчи ки бошанд, ҳукми ё аз нигоҳи дин чияй? мо ҳадисе дорем бародарои азиз аз ҷаноби имом Бухорӣ. мегӯяд пайғамбари нозанинмон ки инна риҷолан ятахаввадуна фи молиллоҳ биғайри ҳақ фалаҳуму нору явмал қияма. пайғамбар гуфтанд касе ки агар дар дунё моли як бародари мусалмонша ноҳақ мехӯрад, яъне медонад ки ҳамин мол ҳаққи вай аст, лекин ба ҳар роҳ, мумкин бо роҳи зурӣ ё мумкин бо роҳи фиреб, хоб ва ба ҳар роҳе ки бошад, вақте ки ҳамон моли ӯра мегириву дар худат истифода мебарӣ, пайғамбар гуфтанд фалаҳуму нору явмал қияма. инҳо гуфтанд пули шуморо нахӯрданд, ҳаққи шуморо нахӯрданд, инҳо ҳатман рӯзи қиёмат аз оташи ҷаҳаннам чашонда мешаванд. яъне инҳо оташ мехӯранд. бубинед, инҳо моли шуморо намехӯранд, инҳо оташ мехӯранд, оташи ҷаҳаннам мехӯранд. бародарони азиз ва гиромӣ, бисёр ҳақиқатан бетавфиқӣ ё аз худо натарсидан бисёр амали шумай. ҳаминҳое ки бародарои азиз оли мегӯянд худшона мулло мегиранд ё ин ки худшона риштор мегиранд, ҳоҷӣ мегиранд, агар ҳаминҳо бо зами ин бо мардума фиреб кунанд, рекетӣ кунанд, ҳаққи мардума хӯранд, аку дигар ҳамун гуфти шайх Саъдӣ мешавад. гуфти шайх Саъдӣ мешавад ки яъне
میگد سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. ببینین، خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. برادرای عزیز و گرامی، هیچگاه من اگه جای بگیم برای من جای مشکلش یا جای غمش چیه؟ جای غم و مشکلش این نیست که خلاص حق یه برادر خوردی یا به طریق زوری مالی او را خوردی. اینجا من مقصد بیغمین به خاطر اون است که تو عذاب ای را میکشی، تو ای را جفاش میبینی. لیکن بیشتر غمم در همینه که صد افسوس که نماز میخوانی، صد افسوس که ریش داری، صد افسوس که مثال با ممکن که بگوی من ایشان زاده یم، یا مقصد به یگان اولادها مثال تو تکیه داشته باشی. برای همین اینجا جای غم است که شما اسلام داغدار میکنین، اسلام بدنام میکنین. برای امروزها هست برادر عزیز، هست، این گپا درسته. این جای پوشیده نیست که همین نفرهایی را که نام گرفتن از اینها هم طریق کردارهای زیشت به وجود می آید. ولی برادران عزیز و گرامی، اینجا در شما گویم این قدر ضرر زیانی که اینها در دنیا و در آخرت میبینن، شما این قدر ضرر مثلا ضرر دنیوی دارین، لیکن در آخرت شما از ثواب اینها میگیرین. میدانین؟ شما از ثواب اینها میگیرین. شما در اونجا باور کن دستان بالا اینها رنگی همون پیشیکی که در آب، گربه را که در آب میزنن دیگر هم تا لرزیده و از جاش جنبیدن نمیتونه، اینها همونهایی هستند که در روز قیامت به همین چیز تبدیل میابند. برای همین کسی اگر همین زمره باشه، برادرای عزیز، رحم بر جانتون کنین، رحم بر همین مردم ملتتون کنین. این کار مردم مسلمان نیست برادر عزیز. دیگر حدیثی که داریم از پیامبرمون، ابو موسی میگوید که قلت یا رسول الله، ابو موسی میگوید حدیث بخاری و مسلمه، میگوید گفتم که ای پیامبر نازنین، ای المسلمین افضل، گفتم در بین همین مسلمان ها از همه در مسلمان های بهترینش کدامشن؟ قال من سلم المسلمون من لسانه و یدی. میگه پیامبر گفت همون مسلمانی که ای دست زبانش هیچ کس آزار نیابد و بهترین مسلمانه. یعنی هیچگاه به کسی برادر عزیز آزار نمیرسانه، به کسی زیان نمیرسانه و بهترین مسلمانه. برادرای عزیز، هیچگاه بیرحمی نکنین، بی انصافی نکنین. قصه جنیدالله بغدادی را خواندم، میگه 30 سال است که 30 سال برای یک بار الحمدلله گفتگیم، 30 سال است که استغفرالله میگم، طلب مغفرت میکنم. گفتن نفهمیدیم گفت حضرت، چخیل در عوض یک الحمدلله تو 30 سال شد که استغفرالله میگوی؟ چی در عوض الحمدلله باید استغفرالله بگوی؟ گفت نه، من در بغداد گفت زندگی میکنم و در همون بازار گفت دکان داشتم، دکان جای سوداگری. یک روز گفت بازار در گرفت، مردم گفت دویده پیش من آمدن، گفتن که حضرت بازار در گرفت، تمام دکان ها سوختن. لیکن حضرت گفتن دکانی تو نسوخت،
میگه گفتم الحمدلله. وقتی میگم الحمدلله را گفتم، بعد او پشیمان شدم که آخر دکانهایی که در پهلوی من سوختن، آیا اونها برادرای من نبودن؟ اما من چرا برای صحت ماندن مال خودم الحمدلله میگم و برای مقصد سوختن مال دیگرا هیچ پروایی ندارم، غم دکانهای وارا نمیخورم؟ گو وقتی این اندیشه در ذهنم آمد، 30 سال شد استغفرالله میگم که خدای مهربان همان الحمدلله که در جای نادرست برآمد، که حتی الحمدلله من یک در لحظه برآمد که یک بیرحمی در نسبت دیگرا بود، من در عوضش 30 سال شد استغفرالله میگم خدای مرا ببخش. برادرای عزیز، یاد بگیرین پشتیبانی و یاد بگیرین دستگیری مردم مسلمان. یاد بگیرین که غم مسلمان چخیل میخورن. بین برای یک الحمدلله که دکانم صحت مانده است 30 ساله استغفرالله میگم. انایی را میگن ایمان، انایی را میگن اسلام، انایی را میگن دینداری. حیفی همون نماز، حیفی همون خانه کعبه، حیفی همون صله، حیفی همون ریش، حیفی همون تسبیح. اکو اونا که هیچ نفع به تو رسانده نمیتونه زمانی که لقمه ایت حلال نیست، کو اونا تو دستگیری کرده نمیتونه. ولی باز میگم که دین مانا بدنام میکنی، مسلمان ها مانا بدنام میکنی، مردم تاجیک مانا بدنام میکنی. میگه حضرت مولوی میگه بود گبر در زمان بایزید. در زمان بایزید بستامی یک آتش پرست بود. بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد؟ گرچه ایمان آوری، گر تو ایمان آوری تا بیابی 100 نجات و سروری. یک مسلمان میگه آمد، یک مرد آمد پیشی بایزید، یک مسلمان پیشی همین گبر، پیش همین آتش پرست آمد. گفته آتش پرست، نمی شود که یک الله نازنین، یک الله با برکات، یک اللهی که مانند ندارد مثل ندارد، نمی شود که وی عبادت کنی؟ از این آتش پرستی به تو چی فایده؟ آخی یا معبود نیستن، اینا به تو یگان نفع نمی رسانند. آتش پرست میگه وقتی دعوت دین شنید، گفت آن ایمان اگر هست ای مرید، آن که دارد شیخ عالم بایزید. من ندارم طاقت آن تاب آن، کان فزون آمد ز کوشش های جان. لیک در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. گفت همو تو مرا به همو دین یا اسلامی که همی بایزید بستامی دارد به همون دعوت کرده ای؟ گفت بله. گفت نه، من طاقتی را ندارم. یعنی او عبادتی را که من در بایزید میبینم، او صبری را که در بایزید میبینم، او خدا ترسی را که در بایزید میبینم، و این راست قولی را که من در او میبینم، خلاص بهترین کردارهایی را که من در او میبینم، من نمیتونم گفت این دینه که این خیل دلالت ها دارد، من این دینه طی کرده نمیتونم، این را قبول کرده نمیتونم. لیکن یک چیز میگم که اگرچه من آدم به ایمانم باشم، با موافق دین شما که من به ایمانم، لیکن در ایمان همی بایزید من یقین دارم که همه آدم ایمان داره، همه آدم مسلمان هست.
در دوامش گوش کنید. باز ایمان گر خود ایمان شماست. اگه ایجا اشاره به سوی همین ریکتا و به سوی همین حاجیا و رشدارا و ملاهایی که حق مردم ها میخرن، مردم ها دروغ میگن، اگه اینجا ده این آتش پرست به اینها مراجعت کسه. باز ایمان گر خود ایمان شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. آنکه 100 میلش سوی ایمان بود، چون شما را دید آن فاتر شود. چون که نام بیند و معنیش نه، چون بیابان را مفازه گفتنی. گفتنی که دادر عزیز، اگر به همین ایمانداری و اسلامداری که ای خودی تای به این دعوتون کنی، نه گفته که اینشا گفت اشتهای در این ندارم، در اینش گفته که هیچ میلی قبول کردن ندارم. برای چی؟ برای چی؟ زان که نام بینم و معنیش نی. چون مفازا را، چون بیابان را مفازه گفتنی. زیرا که من در شما فقط همین نام شا میبینم. چهل من مثال شما را مؤمن و مسلمان گویم، یا چهل من همین در اسلامی که تو داری بر همین اسلام تو پیروی کنم. زمانی که در تو میبینم مال مردم خریه، میبینم دزدیه، میبینم دروغه، میبینم زنا، میبینم مثال هر یک کردارای شما، چهل من همین اسلام داری تو را قبول کنم، چهل رنگی تو مسلمان شم. برای همین برادرای عزیز بینین که آدمای بیدینم از نگاه مقصد خودشان ما را بها میتن که یعنی تو در همون دین نیستی، تو دروغه، این رفتاری تو کرداری تو دروغه. حضرت مولوی را خدا رحمت کنه جنونی را میگو چونی نقل است اندر ساعت روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. بناگاه دید آن ملعون شیطان، و مکاری شده چو طفل عریان. جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی او نظاره. میگد جنیدالله بغدادی در راه میرفت که دید که شیطان خچه به کودک مانند کرده است و تبدیل داده است و با مردم را دوستداری دارن و بالای گردناشون سوار میکنن. بگفت ای لعنتی شرمی نداری که خود را بر سر مردم براری؟ گفته ای بدبخت، آتر از پشت این فرزند آدم دورت کردن، الله ترا لعنت گفت، ترا مردود گفت، ترا مرجون گفت، آبا آمده در بالای گردن همین مردم مسلمان سوار میشه. برادر عزیز جواب ابلیس گوش کن که ابلیس چی گفت. بگفت ابلیس مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا، بود مردم همان قومی جگرریش که رای حق پرستی کرده در پیش. کو جنیدالله برا برهت برا گفت کو من در گردن تو ببرون سوار شم، کو نزدیکی تو آمده بتانم. اینهایی را که تو مردم میگوی مسلمان میگوی اینا چو گاو و خرچران در روی دنیا، اینا گاوچران خرچران، اینها او گفتگی های تو نیستن، اینها هم از من هیچ کمی ندارن گفت، یا فقط نامشان مسلمانه. دیگر تمام خصلت‌های یا گفت بعضی خصلت‌های دارد که حتی من از اینها هم گو حذر دارم. خدای مهربان رحمتشون کند. چی مصرع‌های برای ما و شما بنیاد کردن، ایجاد کردن. برای همین برادرای عزیز و گرامی هیچگاه به این چیزها داده نشین. بسیاری بسیار پرسیش داره، هم در دنیا هم در آخرت. برای شما دنیا دم زیان میرسوند، آخرت دم زلال میرسوند. یا حدیث آخره میخوانم، سوال دیگر را میگم. میگد امام مسلم میارد از نام ابو هریره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتدرون من المفلس. پیامبر میگه که مفلس، میدونین مفلس کی است؟ مفلس برادران شما میدونین، یعنی با
اصطلاح امروزه بگیم یک آدمی که مثال بانکرات میشه هیچ نداره رو مفلس میگن. پیامبر نور اصحابش پرسید گفت میدونید که مفلس کی است؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم ولا متاع. گفت بله. گفت مفلس یک کسی را میگن پیامبر نازنین که از متاع دنیا، از مال دنیا، از پول دنیا هیچی نداره. درست آخی مفلس همین خیلی آدم میگن. بعد پیامبر من گفت فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة و الصیام و الزکات. گفت دانین که مفلس امتی من روز قیامت نماز قطعی میاد، روزه قطعی، زکات قطعی میاد. با معنای میاد که یعنی این عبادتاش ایرا باید جنت برد. لیکن ببینین اولی حساب و حسد نیست. اکیجا چی حادثه رخ میده؟ دوام حدیثه گوش کنیم. گفت و یاتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. وقتی این آدم با نمازش، با روزش، با زکاتش میآید، یک قطار آدمای دیگه میان و پیش راهش میگیرن. الله مهربان در او زمان قاضی ای، حکم کننده الله ای. این دعواگرا پیش راهش میگیرن، میگن خدای مهربان همین آدمی که نماز داره، زکات داشت، روزه داشت، گفتی برادر ما ریش داشت، تسبیح داشت، همین آدم در دنیا گفت ما را حقارت کردگیه. یک حقارت از ثوابشو میگیره میته. دوم میگه ما را تهمت کردگیه، حقی او را میته. سیمش میگه مالی مرا در دنیا خوردگیه. برادرها گوش کنی نکن. حق در عوض همون مال خوردگی شما مال تا نمیته، ثواب تا میته. اونجا فقط ثواب جانی ما را میخوره. ثواب. خب ما حق یارا ثوابش داد. 4 دیگر شو گو در دنیا مرا این لط کوب کدگیه، ثواب میتورم، در عوض زدگیش ثواب دادی. 5 گو در دنیا خونی مرا رزاندگیه و هم ثواب میته. بعد دوام حدیثه گوش میکنیم. فإن فنیت حسنات قبل ان یقضی ما علی. بعد حسناتش بود چید؟ ثواب نماز بود، روزه بود، زکات بود، دیگر خیرهای کبد، حج، همه بود چیده. ولی با آدم های هستن که با دعواگرن. اینها را چیکارش میکنن؟ دیگر ثواب نداره. گفت که انا که در اینجا بعد دوام اخذ من خطایاهم فطرحت علی ثم طرح فی النار. انا که بعد ایجاده هر یک آدمی آمدی که ثواب نیافت، خطای همه آدمی مظلومی بیچاره را خطاش میگیرن در گردن این آدم که در دنیا ده حقی و ظلم کرد. خطا در گردن خطا را بار کردن، گناه های او را در گردن بار کردن میگیرن. تمام شد دعواگرا، از ثواب چیزی نمان، گناه های بسیار دیگر را باز در گردنش بار کردن. ثم طرح فی النار و ملائکه برداشتن بردن در آتش جهنم پرتافتنش. پیامبر گفت انا نمیره مفلس امتی من میگن، یعنی یک آدمی که هیچ چیزی در روز قیامت نداره، دستش خالی مان، بردن آتش جهنم و پرتافتنش. برادر عزیز هوشتون در سرتون بگیرید. پیش از آنی که به این کار دست میزنین، اکی دنیا بی صاحب نیست. این دنیا اللهی داره که شما را نظارت داره، شما را امتحان داره. از خدای مهربان بترسید. گفتی اما عزیزای خدا یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم یک اشاره. من گپی بسیار دارم، لیکن همون گپی بسیار یک خراببار گفتم. برای آدمی دانا یک اشاره بسه که من اینجا 10 اشاره برای شما کردم. برای چی کردم؟ بازی دهنم قاق شده.
برای چی کردم؟ برای خاطری که دوست می‌دارم که تو دزد نباشی، دوست می‌دارم که تو دروغگو نباشی، دوست می‌دارم که تو حق برادر مسلمان را نخری، زیرا که با این اعمالت جزا تدیدی که چی میشه. برای این برادرای عزیز و گرامی بسیار احتیاط کنین، غم برادر مسلمان تا نبخورین، همیشه در یاد برادر مسلمان ها تا باشید. علل خصوص در هم مهاجرت برادرای عزیز همیشه از یکدیگرتان پشتیبانی کنین. آخه مؤمن برادر مؤمنه، دیگر اونجا دا فرق نداره که وای از کدام منطقه، وای مؤمنه، وای مسلمانه، وای از همه برای مهم شما تاجیکه، از ملت خودتونه. همین چیزا برادر عزیز پیش روتون بیارین. هیچگاه بر ضرر یک برادر مسلمانتان کار نکنین. یک قصه به یادم آمد. میگه یک شیخ بود، سالهای دراز خدا را عبادت کرد. بعدا میگه الله مهربان جبرائیل روان کرد که برا بگو که عبادت بس کنه، اگر چند سال دیگر هم عبادت کنه ما این آدم عاقبت الامر جهنم میبریم، دوزخش میبریم. میگه جبرائیل میگه یا ملائکه بود، میگه ندای داد، صدای داد، به گوش می شیخ یک صدای رسید که ای فلانی، الله مهربان میگه دیگه عبادت چه قطع کنه، زیرا اگر همین سال دیگه اگر عبادت هم که کنی تو عاقبت الامر جهنم میره، عذاب الله در تو مبتلا میشه. میگه این شیخ گفت که اگر تو ملائکه باشی، اگر یقینا مرا فریب نکنی، تو مقصد شیطان نباشی و این نزد الله آمدگی باشی، اولا به الله من از نام من بنده حقیرش سلام بگو. دوم این که مرا جنت میبره، دوزخ میبره کار او، کار من عبادت های، من عبادت من میکنم و ای کجای میبرد مرا بردن گیرد، این حق الله مهربان دارد، لیکن به خدای مهربان یک چی را برسان. بگو که اگر وقتی مرا همون دوزخش میبره، همین جسدی مرا همین قدر کلانی کند که در همون دوزخ تنها خودم غنجم، دیگر جای برای کسی نشود، تا قمن همون درنده باشم فقط مرا عذاب کنن، دیگر بندهای خدا را عذاب نکنن. میگه همین گپی شیخ الله مهربان خوش آمد. ببینید خیلی که خدای مهربان سخنان لقمان بچه‌ش نصیحت کرده بود که الله خوش آمده بود که در قرآن نصیحت های لقمان آوردگی است که بخونین که فرزندش چخیل نصیحت کرد. سخن همی شیخ هم میگه الله را خوش آمدو که این آدم ببینین که مقصد فکر تمام بنده های خدا را کرد، غم بنده ها را خورد. الله گفت که برسانینش که از هر چیزی که اگر ما در نسبت این گفته بودیم ما او را عکس العمل کردیم، یعنی جای ای را ما در جنت جاودانی جاش کردیم، ما ای را مقصد در همون فردوس که از همه بالاترین و بهترین است، ای را ما در فردوس منجا میکنیم. الله اکبر. برادر عزیز شما بینین که غمی بندگان خدا را خوردن الله مهربان هم خوش میآمده است. الله مهربان توفیق تونتیا برادر عزیز. از برای خدا گفتم، یگان غرض و بدبینی ندارم. خدا کنه که شما گوش کنین، الله توفیق تون بده.